السلام عليكم. محاضرتنا لهذا اليوم حول الدايابيتس. Diabetes mellitus is a group of metabolic disorder characterized by chronic hyperglycemia, elevated blood glucose concentration due to insulin deficiency أو insulin resistant أو اثنينهن سوا أو both. Diabetes mellitus هو ارتفاع السكر في الدم. مختصر بسيط أو شرح بسيط حول البنكرياس. هاي البنكرياس اللي بيه ايسليت سيل اوف لانجرهانز اللي تفرز لنا مادة الانسولين اللي تسيطر او تسوي كنترول للجلوكوز بالبدي. اذا صار عندنا دايابيتس معناها هذه اكو مشكلة هنا بهذه الغدة. هاي فد رسم توضيحي بعد اكثر. هاي هي الايسليتس اوف لانجرهانز اللي تفرز لنا الانسولين يصير بيها خلل. دايابيتس. الدايابيتس قسموها إلى نوعين، تايب 1 وتايب 2. كل واحد راح نجي نشوف شنو خصائصه والمن يصير. بس ان جنرال التايب 1 يصير باليانج، تايب 2 بالالدرلي، أقل من 40 وهذا أكثر من 40 سنة. Type 1 diabetes, commonest type in young, characterized by a progressive loss of all or most of the pancreatic cell. بالتايب 1 تقريبا كل البنكرياتيك سيل اللي تفرز انسولين تروح. ليش بدنا نأكد عليها حتى نشوف شو راح يصير بالتايب 2. عادة هو rapid fatal if not treated and must be treated with insulin. ليش must be treated with insulin؟ لأن كل السيلز اللي موجودة بالبنكرياس تفرز انسولين راح تروح، لذلك لازم نعوضها بانسولين. Type 2 affects a large number of usually older individuals characterized by slow progressive loss of cells but with disorder of insulin secretion and tissue resistant to insulin. اكو مشكلة بالانسولين secretion واكو مشكلة بالresistant او اكو resistant للانسولين بالتشو. may be present for a long time before diagnosis. عادة التشخيص مالته يتأخر بعد سنوات من وجوده. يلا البيشنت يحس بيه ويجي يراجع الطبيب حتى نوصل للدايجنوزز. may not initially need treatment with insulin but all do eventually. عادة بالبداية ما يحتاج انسولين لأنه تقريبا 50% من الخلايا موجودة، فما نبدي انسولين رأسا وياهم، لكن بعدين بتطور المرض قد نحتاج انسولين إذا الانسولين الموجود داخل البنكرياس انتهى أو خلاص. Staging of diabetes. In type 1, people can be found with relevant HLA markers and autoantibody, but without glucose or insulin abnormality. With type 2, people can be found with insulin resistance, then as insulin production fails, they develop impaired glucose tolerance. بالتايب 2 عادة اكو انسولين ريزيستنت. شو بدي اركز عليها؟ يعني معناها اكو انسولين بس اكو انسولين ريزيستنت بالتشو إله. بعدين من يخلص الانسولين راح يصير او الانسولين production fails, they develop impaired glucose tolerance. يبدي glucose tolerance يتخرب. Size of problem. Approximately 2.6 million people in UK have diabetes mellitus, majority 90% with type 2 diabetes عادة. بالتايب 1 شلون يصير التايب 1 وشنو التريجرنج مالته؟ هو عادة genetic predisposition to disease interact with environmental triggering to produce immune activation. This lead to production of killer lymphocyte and macrophage and antibodies that attack a progressively destroyed cell. Autoimmune process. The genetic predisposition is associated with genetic marker HLA-DR3, HLA-DR4, and there is a strong seasonal variation, suggesting a link with a viral infection acting as a trigger to a rapid deterioration. هذا الحكي شنو معناه؟ معناه يقول يا بتايب 1 diabetes بجينيك predisposition. شلون يصير؟ يقول عادة هذول عندهم قابلية انه يصير عندهم diabetes، بس شو وقت يصير هذا؟ يصير بالenvironmental triggering. environmental triggering يمثله بالفيرال انفكشن، مثلا يصير upper respiratory tract infection كلش قوي. شي يحفز هذا؟ يحفز immune reaction، يبدي يسوي لنا كيلر lymphocyte وماكروفاج، تبدي وانتي بوديز، تبدي يسوي
تسوي ديستركشن أو تاكل البنكرياتيك سيل اللي تفرز انسولين. لذلك راح يتحول البيشنت إلى دايابيتس، لأن كل الخلايا اللي موجودة راح يصير فيها ديستركشن. منو اللي الناس اللي هم قابلية يصير عندهم هذا الشيء؟ اللي هم HLA-DR3 HLA-DR4. ليش بالتايب 1 هذه؟ اكو انتيتي نطلق عليه مصطلح الدايابيتيك كيتواسيدوسيس اللي يصير بالتايب 1. The high rate of oxidation of fats in the liver, coupled with low insulin and anti-insulin ratio, lead to the production of a huge amount of ketone bodies, such as acetate, acetone, and hydroxybutyrate. عادة الكلينيكال برزنتيشن مع diabetic ketoacidosis هي feature of ketoacidosis هي prostration, hyperventilation, nausea, vomiting, dehydration, and abdominal pain. Ketoacidosis is a very dangerous condition, may be fatal إذا ما عرفنا نعالجه. بالtype 2 diabetes, estimated prevalence in UK about 2%. Typically, the patients are older and often overweight. The disease has often been presented for some time, maybe years before diagnosis. هاي قلنا عليه انه يتأخر الدايجنوزز، بس عادة هذول الناس هم ناس كبار وسمان اللي يصير عندهم التايب 2 diabetes. الدايجنوزز patient retain about 50% of their cells. However, as the number of these cells falls, patient develop disorder of insulin secretion or insulin resistant, so blood glucose is raised. عادة بالتايب 2 50% من السيل اللي تفرز انسولين تكون موجودة، لذلك ما نحتاج بالعلاج مالتهم انسولين بالبداية. clinical presentation مال دون الناس type 2 diabetes. Patient may be present with a classical triad of symptom اللي قلنا عليها: lack of energy, persistent infection, مثلا thrust infection of the genitalia or infection of the feet, slow healing, minor skin damage, and visual problems. الدايجنوز مال diabetes شلون يصير؟ ناخذ blood sample نشوف ايش قد الريزلت مالته. random venous blood sample glucose concentration لازم 11.1 ملي مول، او الفاستنج بلازما جلوكوز concentration 7 ملي مول، أو البلازما جلوكوز concentration 11.1 ملي مول 2 hour after 75 جرام anhydrous glucose in an oral glucose tolerance test. هذا فشي اسمه glucose tolerance test، يعطون للمريض 75 جرام جلوكوز، وبعدين يظلون يقيسون البلازما جلوكوز ليفل مالته لمدة 2 hour، ويشوفون إذا أكو مشكلة راح يقولون هذا impaired وهذا المريض هو diabetic. المانجمنت مال diabetes تايب 1 diabetes مثل ما قلنا لأنه ما عنده انسولين، فأول شيء ننطيه انسولين. treat infection, social and psychological support, dietary management, regular exercise, and treat hypoglycemia. hypoglycemia هي هبوط السكر، لازم نعلم المريض ونخليه educated حول هبوط السكر، ونقول له شو يسوي إذا صار عنده هبوط بالسكر مالته. بالتايب 2 لأنه 50% من السيل بقت ما بيها مشكلة، لذلك ما نحتاج رأسا نبدي له انسولين. فايش راح نبدي علاج؟ دايت، أول شي دايت كنترول، oral hypoglycemic agent مثل sulfonylurea that increase insulin release from the remaining cell and reduce insulin resistance, metformin that reduce gluconeogenesis، واكسرسايز. prevention بالتايب 2 شلون نسوي prevention للتايب 2؟ نسوي لهم دايت واكسرسايز. ليش؟ لأن قلنا ذول أغلبهم هم اوبيز يعني اوفر ويت، إذا قللنا الويت مالتهم بالدايت والاكسرسايز ممكن يكون دايبيتس أو يتخفف. هسه إذا المريض ما تعالج وظل هايبرغلايسيميا وجلوكوز موجود بالبلد مالته، شنو الاند ريزلت مالته؟ ايش راح يصير بيه؟ شنو الكونسيكونس مالته؟ persistent hyperglycemia is associated in some tissue with abnormal metabolism of glucose to products that may be harmful to the cell. المشكلة اللي راح تصير هنا شنو؟ اللي راح يصير انه الجلوكوز راح يبقى بالفصل، ويروح الفد اورجان، هاي الاورجان اللي هي peripheral nerve والايز والكدني.
هذه أصلا الأورجان هي ما متعودة على هاي جلوكوز موجودة بيها بالتشو نفسها. هذا التشو راح يدخل حتى بالميتابوليزم مال هذه الأورجانز، وبالتالي يسبب لنا مشكلة ويسبب لنا بداية تلف هذه الأورجانز اللي بدنا نحكي عليها. هذا الجلوكوز زائد NADPH زائد NH يسوي لنا سوربيتول and NADP. ايش راح يصير؟ هذا الجلوكوز راح يدخل بالميتابوليزم مال أغلب السيلز، راح بالنهاية يسوي glycosylation of the plasma protein. glycosylation يعني يدخل الجلوكوز بالميتابوليزم مال أغلب البروتينات، أغلب السيلز اللي موجودة، فيسبب لنا ديسترس. هسه راح نيجي complication. شنو الكومبليكيشن مال الدايابيتس؟ إذا واحد عنده دايابيتس لفترة طويلة شنو الأشياء اللي تصير عنده؟ قسموا الكومبليكيشن إلى ماكرو فاسكولار and مايكرو فاسكولار. ماكرو فاسكولار يعني الكومبليكيشن اللي تصيب الشرايين الكبيرة، فقالوا الماكرو فاسكولار يعني increase risk of stroke, increase risk of myocardial infarction, poor circulation in the periphery particularly the feet. والمايكرو فاسكولار قالوا diabetes retinopathy, diabetic nephropathy, diabetic neuropathy and diabetic feet. هذه الانسولين، صورة الانسولين، وهاي السرنجة مال الانسولين. هذا الانسولين صافي عادة لونه يصير ابيض، الانسولين الخابط يصير لونه مثل الحليب. هاي سرنجات مال الانسولين. هذا شلون يسحب الانسولين على المريض ويزق نفسه. هذا الخابط لونه مثل الحليب. هاي سرنجات بصف. هذا اكو نوع ثاني، مو كان هاي الفيالات، سووا اقلام مال الانسولين، ممكن المريض يخليها بجيبه، واذا نسى الدوز مالته يضرب نفسه باي وقت. هسه راح نروح على فد فيلم توضيحي للدايابيتس.